صبح سویرے سورج کی شعاعیں جیسے ہی زمین کو چھونے لگی، میں جلدی سے اپنے گھر کا کام سمیٹنے باہر کو چلتی۔ میں خان حویلی میں بطور ملازمہ کام کرتی تھی۔ مالکن کی دیکھ بھال سے لے کر گھر کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی۔ صبح دن چڑھتے ہی میں ان کی حویلی پہنچ جایا کرتی اور رات کو جب سائے گہرے ہو جاتے تو واپس آ جایا کرتی۔ خان حویلی سے جڑا ہر راز میرے سینے میں دفن تھا۔ میں ان کی بہت پرانی ملازمہ تھی، اسی لیے خان حویلی کے ایک ایک فرد کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ پر ایک بات جو میرا دل دکھاتی تھی وہ یہ تھی کہ میری مالکن اندھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شروع سے نابینا تھی، ایک حادثے نے ان کی بینائی لے لی تھی جس کی وجہ سے میری مالکن بستر پر لیٹی رہتی، مگر پھر بھی بغیر کسی کو دیکھے وہ اس کی آہٹ کو لازمی پہچان جاتی۔ میں نے معمول کے مطابق حویلی میں جاتے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ سارا کام کرنے کے بعد میں حسب معمول تھوڑی دیر کے لیے مالکن کے پاس بیٹھ گئی، جو روز کی طرح مجھ سے حویلی کی معلومات لیتی تھی کہ کیا ہو رہا تھا۔ میں بھی رٹے رٹائے جملے بول دیتی کہ سب ٹھیک ہے۔ میری مالکن میری ہتھیلی پر 100 کا نوٹ رکھ دیتی کہ مالک پر نظر رکھو کہ وہ روز کیا کرتے ہیں، کن سے ملتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ میں پیسے پکڑتی سر ہلا دیتی کہ سب بتا دوں گی، لیکن پیسے لے کر بھی چند باتیں تھیں جو میں مالکن کو نہیں بتاتی تھی۔ پیسے پکڑے میں باہر آ گئی تاکہ باہر کا جو کام رہ گیا وہ کر لوں۔ اسی وقت گیٹ کا دروازہ کھلا اور سیاہ گاڑی پورچ میں آ رکی۔ یہ گاڑی میرے مالک کی تھی جس سے وہ نکلے تھے، لیکن ہر بار اور روزانہ کی طرح وہ اکیلے نہ تھے، بلکہ ایک خوبصورت دوشیزہ ان کے ساتھ تھی۔ میرے مالک مجھے اشارہ کرتے خود اندر چلے گئے۔ یہ اشارہ میں سمجھ گئی تھی کہ مالک مجھے کیا بتانا چاہ رہے تھے۔ میں مالکن کے کمرے میں گئی اور آہستگی اور رازداری سے دروازہ بند کر دیا تاکہ کوئی آواز بھی مالکن کے کان تک نہ جائے۔ میرے مالک میری کارروائی پر خوش ہوتے مجھے 500 کا نوٹ تھما گئے تھے۔ روزانہ وہ ایک نئی لڑکی لاتے اور مجھے پیسے دے کر کہتے یہ بات مالکن کو پتہ نہ لگے۔ میں بھی لالچ میں اندھی ہوتی خوشی خوشی پیسے لے لیا کرتی تھی۔ مالکن تو اندھی تھی، اس بات کا فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ مالکن سے الگ پیسے لیتی اور مالک سے الگ۔ اس سب میں میرا ہی فائدہ تھا، کیونکہ اب اندھی مالکن کو تھوڑی کسی نے بتانا تھا کہ مالک لڑکیاں لاتے ہیں۔ یہ سب کرنے سے میرے ہاتھوں میں روزانہ تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے جمع ہو رہے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ مگر ایک روز اچانک وہ ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ایک روز کام پر آئی تو روزانہ کی طرح مالک اپنے ساتھ ایک نئی لڑکی لے آئے۔ میں نے مالک سے پیسے لے کر تیزی سے اپنا کام ختم کیا اور مالکن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مالکن نے مجھ سے وہی سوال کیے جو روزانہ کرتی تھی کہ گھر میں سب کیسا چل رہا ہے اور تمہارے مالک کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ میں نے نہایت صفائی سے جھوٹ بول دیا کہ سب ٹھیک ہے، مگر آج تو مالکن نے پیسے دینے کے بجائے اپنا موبائل فون نکال کر ہاتھ مارتے ہوئے ایک ویڈیو چلائی اور موبائل مجھے پکڑا دیا۔ میں حیرت سے مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی ہدایت پر جب میں نے موبائل کی طرف نظر کی تو سامنے جو ویڈیو چل رہی تھی اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ہکا بکا سے اپنی مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ میری مالکن سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرا چہرہ خجالت اور ذلت سے سرخ پڑ رہا تھا، کیونکہ مجھے اندھیرے میں رکھ کر میری مالکن مجھے ایسا دھوکہ دے چکی تھی جس سے میری زندگی الٹ پلٹ کر رہ جانے والی تھی۔ میرا نام نازیہ ہے اور میں ایک نہایت چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئی۔ میرا گھرانہ شروع سے ملازم طبقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارے گھر میں سب علاقے کے بڑے لوگوں کی حویلیوں میں کام کرتے تھے۔ میں بھی جیسے ہی کچھ بڑی ہوئی ایک حویلی میں کام کرنے لگی۔ اس حویلی میں ہمارے علاقے کے سردار صاحب کی بیٹی اکیلی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ مالکن کو ایک وفادار اور پرتیلی لڑکی کی ضرورت تھی جو سارا دن ان کا کام کرے اور ان کا خیال رکھے۔ میری اماں نے میری بات کی اور یوں میں روزانہ مالکن کی حویلی میں کام کرنے لگی۔ میں بہت تیزی اور صفائی سے سارے کام کرتی تھی۔ مالکن میرے کام سے بہت مطمئن تھی اور میں بھی بہت خوش تھی، کیونکہ میں نے اکثر سنا تھا کہ مالکان ذرا ذرا سی غلطی پر ڈانٹتے ہیں اور سختی کرتے ہیں، جبکہ میری مالکن اس معاملے میں بہت اچھی تھی۔ وہ نرم مزاج اور سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھی جو میری غلطی سے بھی درگزر کر دیتی تھی۔ مالکن مجھے اکثر یہی کہتی تھی کہ انہیں میرے کام سے غرض نہیں بلکہ انہیں بس میری وفاداری چاہیے۔ میں بھی اپنی مالکن سے وفادار تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک روز میں حویلی کا کام کرنے گئی تو پتہ چلا کہ مالکن کسی ضروری خریداری کے لیے شہر کی طرف گئی ہوئی ہیں اور شام تک لوٹ آئیں گی۔ میں نے اپنا کام نمٹا کر شام ہونے پر گھر جانا تھا، مگر اس روز میں نے لالچ میں بیٹھ کر مالکن کا انتظار کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہر بار جب مالکن خریداری کرتی ہیں تو وہ میرے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ لاتی ہیں۔ لیکن تب مجھے بیٹھے بیٹھے شام سے رات ہو گئی مگر مالکن نہ لوٹی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ مالکن نے کبھی شہر میں قیام نہیں کیا تھا۔ رات گئے مالک تیزی سے حویلی میں آئے تو میں نے مالکن کی واپسی کا پوچھا۔ تب مالک نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مالک نے بتایا کہ مالکن کا شہر میں بہت شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں داخل تھی۔
मालिक अपने कमरे से ज़रूरी सामान लेकर वापस शहर जा चुके थे। मैं मालकन के लिए बहुत घबरा गई थी। मालकन को कुछ हो जाता तो मैं एक अच्छी मालकन और अपनी कमाई का जरिया खो देती। इसीलिए फितरी तौर पर मैं मालकन के लिए बहुत परेशान थी। न जाने कितने रोज़ मैंने मालकन की ज़िंदगी और शिफा के लिए दुआएं की। तब जाकर एक रोज़ मालकन शहर से वापस लौट आई। मालकन को बिल्कुल ठीक देखकर मैं खुशी से निहाल हो गई, मगर मुझे मालकन ने जो बात बताई वो सुनकर मैं साकित रह गई। मालकन बज़ाहिर तो ठीक थी, मगर इस हादसे की वजह से उनके दिमाग में इतनी शदीद चोट लगी थी कि उनकी बीनाई चली गई थी। मालकन सिर्फ अफसुर्दा थी और मैं भी इस बात पर उदास हो गई थी। मैंने मालकन का ख्याल रखना शुरू कर दिया और रोज़ाना काम से फारिग होकर मालकन के पास बैठकर मैं दिन भर की रुदास सुनाती, ताकि मालकन को उनके नाबीना होने की कमी ज़्यादा महसूस ना हो। मालकन भी शुरू में बहुत परेशान रहती थी और आंखों के अंधेरा रहने की वजह से घबरा जाती थी और अक्सर कितनी कितनी देर सोई रहती थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जा रही थी। मालकन को नाबीना हुए बमुश्किल 1 माह हुआ होगा कि एक रोज़ मालिक हवेली में लौटे तो उनके साथ एक अनजान लड़की भी मौजूद थी। मैं इस तरह हसीन लड़की को देखकर ज़रा चौंक गई। मालिक उस लड़की को लेकर अंदर चले गए और मैं सोच में मुब्तला रही कि आखिर वो लड़की कौन है। अगले रोज़ वो लड़की जा चुकी थी और मालिक चंद रोज़ के बाद किसी और लड़की को ले। ये सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी ठिठक गई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मालकन को नाबीना हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था और मालिक बीवी की परवाह करने के बजाय कैसी हरकतों पर उतर आए थे, और मालकन इसी खुशफहमी में मुब्तला थी कि सब कुछ अब भी पहले जैसा है। मगर एक रोज़ जब मैं काम से फारिग होकर मालकन के पास बैठी तो उस रोज़ मालकन ने अचानक मुझसे सवाल किया कि हवेली में सब ठीक चल रहा है, क्या तुम्हारे मालिक कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे? मैं मालिक के लिए किए गए सवाल पर घबरा सी गई। मैं सिर्फ एक मुलाजमा थी, कैसे मालिक के बारे में ऐसी वैसी बात करती? और मुझे ये भी खौफ था कि मैंने अगर ऐसी वैसी बात कर दी तो मालकन को अपने शौहर की बेवफाई पर सदमा पहुंचता। मैंने जैसे तैसे करके बात बदल दी, मगर मालकन को शायद कोई शक हो चुका था, क्योंकि अब मालिक भी दिन रात दूसरी लड़कियों के साथ गुजारते थे और मालकन को वक्त नहीं देते थे। मैं आएँ बाएँ शाएँ करने पर मालकन ने मुझे 100 रुपये का नोट पकड़ाया और मुझे हिदायत देते हुए कहा कि मैं मालिक पर नज़र रखूं और वो जो भी कुछ करे मैं मालकन को हर बात बताऊं। मैं खामोश रही तो मालकन मजीद बोली कि मैंने तुम्हें अपनी वफादारी के लिए रखा है, इसीलिए तुम मेरे साथ अपनी वफादारी का सबूत दो और हवेली में हुए हर काम की मुझे तफसील दिया करो। मैं मालकन की बात समझ गई और उन्हें यकीन दिलाया कि हर खबर उनको बताऊंगी। मैंने जब मालिक पर नज़र रखने की कोशिश की तो मालिक भी खटक गए। मालिक जान गए थे कि मैं मालकन की वफादार हूँ तो ज़रूर मालकन को उनके बारे में बताऊंगी। मालिक ने मुझसे बात की तो मैंने साफ अल्फाज में मालिक से कह दिया कि मालकन को उन पर शक हो गया है और साथ ही माजरत भी की कि मैंने मालकन से अब झूठ नहीं बोलूँगी। मालिक ने फ़ौरन मुझे 500 का नोट पकड़ा दिया और कहा कि मैं मालिक की कोई भी बात मालकन को ना बताऊं। मेरी घबराहट पर मालिक ने मुझे दिलासा दिया कि मालकन अब अंधी हो चुकी है और उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मालिक की बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं गरीब लड़की थी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा पैसा ही अहमियत रखता था। यूँ मैंने मालिक से भी वफादारी का सबूत दिया और रोज़ाना जब मालकन 100 रुपये देकर मुझसे पूछती तो मैं बेशर्मी से झूठ बोल देती कि सब ठीक है। मालकन मुतमईन हो गई और मैं इस बात की मालिक से भी 500 बटोरने लगी। एक दिन मैं 600 रुपये हाथ में आने की वजह से लालच में आ गई और मज़े से अपनी मालकन को धोखा देने लगी। मैंने रोज़ाना ही रिटाई से मालिक की हरकतों पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। रोज़ाना मालिक और मालकन से पैसे लेने लगी। ऐसा करने से मेरे पास माहाना कई हज़ार जमा हो रहे थे और मैं इस बात पर इतनी मुतमईन थी कि अंजाम का भी ना सोचा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। मेरे पर्दा रखने पर अब मालिक खुलकर सब कुछ करने लगे थे और रोज़ाना एक नई लड़की को लेकर हवेली में आ जाते। मैं अपनी लालच में अंधी होकर ये भी नहीं सोच रही थी कि अपनी मजबूर और बेबस मालकन को धोखा दे रही थी। हालांकि मैं हकीकत में मालकन की मेहरबानी की वजह से ही हवेली में काम कर रही थी। कभी कभी मुझे एहसास होता था कि मैं झूठ बोलकर मालिक को धोखा देने पर उकसा रही थी, लेकिन मैं पैसा देखकर अपने ज़मीर को थपक कर सुला देती थी, क्योंकि मालकन से ज़्यादा पैसे तो मालिक मुझे दे रहे थे। अब मैं ये भी सोचने लगी थी कि मालकन तो वैसे भी बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, वो मालिक को खुश नहीं रख पाती थी तो मालिक को मजबूरन दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जे होना पड़ा होगा। मेरी नज़र में ये भी मालिक की वफादारी ही थी कि वो सेहतमंद और जवान होते हुए भी दूसरी शादी नहीं कर रहे थे और आज तक मालकन के अलावा किसी दूसरी औरत को अपनी बीवी का मकाम नहीं दिया था। मेरी चोरी पकड़ी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं संभलने के बजाय मालकन को मुसलसल धोखा दे रही थी। एक रोज़ मामूल के मुताबिक मैं हवेली में जाकर काम कर रही थी। रोज़ाना की तरह मालिक की बड़ी सी गाड़ी हवेली में दाखिल हुई और उसमें से मालिक के साथ कोई जवान हसीन लड़की निकली। मालिक ने मुझे रोज़ाना की तरह ज़बान बंद रखने के लिए 500 रुपये पकड़ाए और उस लड़की के साथ कमरे में चले गए।
मैंने 500 रुपये मुट्ठी में दबाए और अपना काम खत्म करके मालकन के पास जा बैठी। मालकन ने रोजाना वाले सवालात दोहराए और मैंने भी रट्टू तोते की तरह वही सब जुमले बोल दिए कि हवेली में सब ठीक है और मालिक भी वक्त पर वापस आ जाते हैं। मालकन ने सर हिला दिया, मगर उस रोज मालकन ने मुझे पैसे नहीं दिए और मोबाइल उठाकर वीडियो चलाकर मुझे पकड़ा दी। मैं वो वीडियो देखकर दंग रह गई थी। इस वीडियो में मालिक के सारे कारनामे सामने थे। मालिक का रोजाना धड़ल्ले से हवेली में नई लड़की लाना और उसके साथ वक्त गुजार कर अगले रोज वापस ले जाना। मैं बुरी तरह घबरा गई कि ये वीडियो आखिर किसने मालकन को बनाकर दी थी। मैंने वीडियो देखते हुए चोर नजरों से मालकन को देखा तो वो सर झुकाकर अफसुर्दा सी बैठी हुई थी। मैं समझ नहीं पाई कि अब मैं क्या करूं और कैसे मालकन को सफाई दूं। मैंने थोड़ा सा हिचकिचाकर मालकन से सवाल किया कि ये कैसी वीडियो है। मैं जानना चाहती थी कि मालकन को इस वीडियो के अंदर मौजूद मनाजिर की खबर है या नहीं। मुझे लग रहा था शायद किसी और ने छुपकर मालकन को वीडियो बनाकर भेजी है। मैंने ये भी सोच लिया था कि मालकन ने अगर मुझसे सवाल किया कि इस वीडियो में क्या है तो मैं मुकर जाऊंगी और बात बनाकर मालकन का ध्यान बटा दूंगी। लालच ने मुझे इतना अंधा कर दिया था कि मैं धोखे पर धोखा देने को तैयार थी। पैसे में कशिश ही ऐसी है कि कमजोर ईमान वाले लोग इस तरह अपना आप गिराते चले जाते हैं। मैं भी मालकन के एहसानात भुला चुकी थी और अभी तक अपने किए पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। जब मैंने अनजान बनते हुए इस वीडियो के बारे में पूछा तो मालकन ने मेरे सवाल पर गुस्से से कहा कि इस वीडियो में मेरा शौहर दूसरी औरतों के साथ मौजूद है और वो रोजाना मेरी हवेली में औरतों को लाता है। तुम ये सब जानकर भी अनजान बन रही हो और न जाने कितने रोज से तुम इसकी हरकतों पर पर्दा डालकर मुझे धोखा दे रही हो। मालकन के अल्फाज मुझ पर बिजली बनकर गिरे और खुद को सच्चा साबित करने के लिए मैंने ड्रामा करते हुए मालकन से कहा कि मैं ये सब नहीं जानती। मैं रोजाना काम कर रही होती हूँ और शायद उसी वक्त मालिक चुप कर लड़कियां ले आते होंगे। मेरी डिटाई पर मालकन ने नफरत से मेरी तरफ देखा तो मैं इनकी आंखों के तासुरात देखकर दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मालकन मुझे देख पा रही हैं, जबकि मालकन तो अंधी थी। मालकन ने मुझसे मोबाइल खींचकर दूसरी वीडियो लगाई और स्क्रीन मेरे सामने कर दी। इस वीडियो को देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुझे लगा मेरे जिस्म से जान निकल जाएगी। इस वीडियो में मालिक लड़की के लिए मुझे पैसे पकड़ा रहे थे और फिर मेरे सामने उस लड़की को लेकर आगे बढ़ गए थे। मेरी चोरी और धोखेबाजी की वीडियो भी बनी हुई थी। अब मेरे लिए मजीद झूठ बोलना नागुज़ीर हो चुका था। मैं अपनी हकीकत खुलने पर रोने लगी और जल्दी से उठकर मालकन के पैर पकड़ लिए। मैंने झूठ का सहारा लेते हुए अपनी मजबूरियों की कहानियां सुनाना शुरू कर दी और मैं मालकन को सफाई देने लगी कि मेरे घर में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं जिनकी वजह से मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। ऐसे में मालिक ने मुझे सिर्फ मदद करने के ख्याल से पैसे दिए थे। मैं तब भी मुकर गई और बोली कि मालिक मेरी मदद कर रहे थे और मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देते थे। मेरी बात पर मालकन ने मुझे जो राज बताया वो सुनकर मुझे लगा कि पूरी हवेली की छत मुझ पर आन पड़ी हो। मालकन ने मुझे बताया कि वो कभी अंधी थी ही नहीं, बल्कि उनका एक्सीडेंट मामूली सा था, मगर उन्होंने डॉक्टरों को साथ मिलाकर झूठ बोल दिया कि दिमाग पर चोट लगने से वो अंधी हो गई हैं। मैं हक्का बक्का सी मालकन को देख रही थी कि उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया और मुझे धोखा क्यों दिया। अगर मालकन मुझसे झूठ ना बोलती तो मैं कभी भी उन्हें धोखा ना देती और मालिक भी पराई औरतों के चक्कर में ना पड़ते। मैं ये मुअम्मा समझ नहीं पा रही थी और सदमे में घिर गई थी। मालकन उसी वक्त उठकर मुझे खींचते हुए बाहर ले गई और अपने शौहर के पास पहुंची। मालिक भी मालकन को ऐसे देखकर ठिठक गए और उनके पसीने छूट गए थे, क्योंकि तब भी वो किसी पराई लड़की के साथ मौजूद थे। मालकन ने गुस्से से मालिक का गिरबान पकड़ लिया और बोली कि मेरे अंधेपन की खबर सुनते ही तुमने मुझ पर अपनी सच्चाई खोल दी और न सिर्फ हवेली में रोजाना बेशर्मी के काम शुरू कर रहे हो, बल्कि मेरी मुलाजमा को भी अपने साथ मिला लिया। मालिक फौरन मालकन के आगे गिड़गिड़ाने लगे और माफिया मांगने लगे कि वो बहक गए थे और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं मालिक को ब्लैकमेल करके पैसे लेती थी। मैं मालिक के यूं झूठ बोलने पर पत्थरा सी गई। पैसों की खातिर मैंने जिस मालिक के साथ वफादारी निभाई थी, आज उसी ने मुझे बदनाम करके रख दिया था। मालकन ने मालिक की सफाइयां सुने बगैर उन्हें लड़की समेत धक्के देकर हवेली से निकाल दिया और बोली कि आज के बाद उनकी हवेली में ऐसे बेजमीर मर्द का कोई लेना देना नहीं। उस रोज मुझ पर इंकशाफ हुआ कि हवेली और जायदाद दरअसल मालकन की ही थी। मालिक को भी मालकन ने रखा हुआ था। मुझे अपना अंजाम नजर आ रहा था। मैंने लालच में मालकन को धोखा दिया था और उनका मान तोड़ा था, जिसके नतीजे में मैं मेहरबान मालकन से हाथ धो बैठी थी। मालकन बहुत दुखी लग रही थी और मैं भी सर झुकाकर अपनी सजा की मुंतजिर खड़ी हुई थी। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं अपने किए की माफ़ी भी नहीं मांग पा रही थी। तब मालकन ने दुख से मुझे देखते हुए अपना ड्रामा करने की वजह बताई। वो बता रही थी कि मालकन सरदार की बेटी होने के बावजूद हमेशा से ही सादा मिजाज लड़की थी। वो अमीर गरीब के फ़र्क में भी कभी नहीं पड़ती थी। सरदार साहब ने उन्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा था।
وہاں بھی پڑھائی کرتے ہوئے مالکن غریب طالب علموں کی مدد کیا کرتی تھی۔ وہیں شہر میں مالکن کو مالک ملے تھے۔ مالک ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی بہت زیادہ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے غریب ماں باپ ان کو پڑھا نہیں پا رہے تھے۔ مالک کے باقی بھائی محنت مزدوری کر کے گھر چلا رہے تھے، مگر مالک کو ہمیشہ سے پڑھ لکھ کر بڑا انسان بننے کا شوق تھا۔ مالک چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنی تعلیم کا خرچ پورا کر رہے تھے اور ذہین طالب علم ہونے کی وجہ سے وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں مالکن کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو مالکہ نے انہیں تعلیم کا خرچ دینا شروع کر دیا۔ مالک نے ایک دو بار سرسری سا انکار کرنے کے بعد مالکن سے فیس لینا شروع کر دی تھی۔ ان کے ہر وقت ملنے جلنے سے تعلقات اچھے ہونے لگے اور مالکن کو مالک پسند آ گئے۔ وہ مالک سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر سردار صاحب نے مالکن کا رشتہ خاندان میں طے کیا ہوا تھا۔ مالکن نے پورے خاندان سے ناراض ہو کر مالک سے شادی کی تھی۔ سردار صاحب نے ہار مان لی اور مالکن کو الگ حویلی لے دی، جس میں وہ اپنے غریب شوہر کو کسی وڈیرے جیسی زندگی دی ہوئی تھی۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ ان کے پہلے منگیتر نے ان سے بہت بار کہا تھا کہ مالکن کا شوہر قابل بھروسہ نہیں ہے اور وہ مالکن کو ایک نہ ایک دن دھوکہ ضرور دے گا، مگر مالکن یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ الٹا ان کو لگتا تھا کہ ان کے پہلے منگیتر بدلہ لینے کے لیے انہیں بھڑکا رہے ہیں۔ تبھی مالکن نے ایک روز سچ جاننے کے لیے اپنا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کر کے اندھا ہونے کا ڈرامہ رچایا اور بستر پر پڑی رہ گئی۔ مالک کا رویہ کچھ ہی وقت میں بدلنے لگا۔ کچھ دن گزرے تو مالک نے مالکن کے پاس جانا بالکل چھوڑ دیا اور الگ کمرے میں رہنے لگے۔ مالکن نے چھپ کر مالک کو دیکھنا شروع کیا تو ایک روز یہ دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ مالک اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لے آئے تھے۔ مالکن کو صدمہ پہنچا تھا، مگر وہ خاموش رہی اور روزانہ چھپ کر دیکھنے لگی۔ مالکن نے تب میری وفاداری کا بھی امتحان لینا چاہا تو میں نے بھی ان کا دل توڑ دیا اور پیسوں کی خاطر مالکن کو دھوکہ دینے لگی۔ مالکن کچھ عرصے برداشت کرتی رہی اور جب ان کا صبر ختم ہوا تو انہوں نے ویڈیو بنا کر مجھے دکھا دی تاکہ مزید میرا جھوٹ نہ سننا پڑے، اور وہ اپنے شوہر کو بھی فارغ کر چکی تھی۔ مالکن نے کہا کہ وہ چاہتی تو مجھے مالک سے زیادہ پیسے دے کر خرید لیتی، مگر وہ یہی تو دیکھنا چاہتی تھی کہ میں پیسوں کی خاطر ان کو کتنے حد تک دھوکہ دے سکتی ہوں۔ تبھی وہ صرف 100 روپیہ دیتی رہی اور میرے جھوٹ سنتی رہی۔ میں سب سن کر شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے مالکن سے معافیا مانگنے لگی اور یقین دلانے لگی کہ آئندہ ان کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کروں گی، مگر مالکن نے مجھے بھی نوکری سے نکال دیا۔ اب میں کسی دوسری جگہ کام کرتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ مالکن نے اپنے پہلے والے منگیتر سے شادی کر لی ہے۔